شکل و صورت پر ہوگا. اللہ اکبر. حضرت جابر اللہ اکبر بڑی دراز عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. داڑھی مبارک کے بال سفید ہوئے, سر کے بال سفید ہوئے, بھویں لٹک کر کے آنکھوں پر آ گئی. آپ کا پوتا ہاتھ پکڑتا, مسجد تک لے جاتا, نماز ادا کرتے پھر گھر پر لے آتا. اللہ اکبر. یہی معمول رہا. ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے, اتنے میں حضرت امام زین العابدین مسجد کے اندر داخل ہوئے, سلام عرض کیا. آپ نے آواز سن کر کے پہچان لیا. ارشاد فرماتے ہیں کون؟ ابن حسین. کہا ہاں میں امام زین العابدین ہوں. اللہ اکبر. چوک گیا. کہا تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ مجھے خوشبو کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے. کہا میرا بیٹا محمد ہے, انہی کا نام حضرت امام باقر ہے. اللہ اکبر. میرا بیٹا محمد ہے. آگے کہا اس کو میرے قریب لاؤ. اللہ اکبر. امام باقر آگے تشریف لاتے ہیں. حضرت جابر نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو چوم لیا. ہاتھوں کو چھڑانا چاہتے تھے مگر آپ نے نہ چھوڑا. ہاتھوں کو چوم لیا, پاؤں کو بوسہ دینا چاہتے تھے مگر آپ پیچھے ہٹ گئے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا تھا. مبارک ہو, تم ہی وہ ہو کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا, جب اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام اس تک پہنچا دے. یہ امام باقر ہیں. کون ہے؟ حضرت امام جعفر کے والد. حضرت امام جعفر کے والد ہیں حضرت امام باقر. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں, ایسے یہ اہل بیت اطہار نبوت کا سلسلہ ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کہ جن کی آپ نیاز دلاتے ہو, کنڈوں کی فاتحہ دلاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر میں سے کوئی ایک ہے. امام اعظم کیسے آئے اور آ کر کے کیسے شاگردی میں داخل ہوئے؟ اللہ اکبر. راویوں میں اختلاف ہے کہ وہ امام باقر تھے یا امام جعفر تھے جن سے ملاقات کی تھی مدینے میں آ کر کے. اللہ اکبر. بہرحال میرے امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ المکرمہ کے اندر, مدینہ المنورہ کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے. امام جعفر صادق. آج بھی لوگ اماموں کے پیچھے ہیں. اس دور کی اگر بات کروں تو اس دور کے اندر بھی بدگو ہوا کرتے تھے. اس دور کے اندر بھی اماموں کی مخالفتیں ہوتی تھی. اس دور کے اندر بھی برائیاں کی جاتی تھی. اس دور کے اندر بھی فتنہ اور فساد برپا کرنے کی پوری کوششیں کی جایا کرتی تھی. یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جو اس دور سے نسلیں چلی ہیں وہ آج تک چلی آ رہی ہے. کان کھول کر کے سن لو, اس وقت میں بھی امام جعفر صادق کے کانوں میں لوگوں نے یہ بات پہنچا دی تھی کہ جو امام ہے, امام اعظم جس کا نام ہے, ابو حنیفہ جس کا نام ہے, وہ شریعت مطہرہ کے خلاف فتوے دیتا ہے, شریعت مطہرہ کے خلاف فیصلے کرتا ہے, شریعت مطہرہ کے خلاف اپنا پیغام لے کر کے چلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ داخل ہوئے حضرت امام جعفر صادق کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا تم ہی ابی حنیفہ ہو. اللہ اکبر. تم ہی نعمان بن ثابت ہو. عرض کرتے ہیں حضور میں ہی نعمان بن ثابت ہو. ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہی حدیث مصطفیٰ کے خلاف فتویٰ دیتے ہو. عرض کرتے ہیں حضور والا کسی نے غلط بیان کیا ہے, غلط گوئی کی ہے, کسی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. حضور والا اللہ اکبر میں شریعت مصطفیٰ کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا. اے ابن رسول آپ تشریف رکھے. آپ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور والا میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. اجازت مل گئی. امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن رسول ارشاد فرمائے کہ عورت زیادہ کمزور ہے یا آدمی کمزور ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے. جسمانی اعتبار سے مرد قوی ہے, مرد طاقتور ہے, مرد توانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے عرض کیا اے ابن رسول میری نظروں میں اگر وہ عورت کمزور ہے اور یقیناً عورت کمزور ہے اللہ اکبر تو پھر عورت جو کمزور ہے اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے, نبی کا فرمان ہے کہ مرد کو 2 حصہ دیا جائے. میراث کے اندر, وراثت کے اندر عورت کو 1 حصہ دیا جائے. اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا, اپنی عقل سے فیصلہ کرتا تو جو کمزور ہے اس کو دگنا دیتا, اس کو 2 حصے کا فتویٰ دیتا, اور جو طاقتور ہے اس کو 1 حصہ دیتا. اس لیے کہ کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے. مگر میں ایسا نہیں کہتا بلکہ فرمان رسول کے مطابق میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ مرد کو 2 حصہ دیا جائے, عورت کو 1. پھر عرض کرتے ہیں ابن رسول ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے اللہ اکبر کبیرہ کی پیشاب زیادہ ناپاک ہے
है या मनी ज्यादा नापाक है। अल्लाह अकबर। इब्ने रसूल हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पेशाब ज्यादा नापाक है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अर्ज किया, ऐ इब्ने रसूल, अगर मैं कयास से फैसला करता, अगर मैं सोचो विचार से फतवा देता, मैं कौम को ये फतवा देता कि जब जब वो पेशाब करे तो वो मनी से ज्यादा नापाक है, इसलिए हर बार पेशाब करने पर उन्हें गुस्ल करना होगा, उन पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। मगर नहीं, मैं अपने कयास से काम नहीं लेता, बल्कि फरमान रसूल के मुताबिक मैं यही फतवा देता हूँ कि जब मनी का खुरूज होगा तो तुम पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, और जब पेशाब करोगे तो वुजू बातिल हो जाएगा। मैं कयास से काम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस से काम लेता हूँ, कुरान से काम लेता हूँ, फरमाने मुस्तफा पर अमल करता हूँ। अगर मैं अपने कयास से काम लेता, सोचो विचार और अक्ल से काम लेता, तो लोगों को कहता जब पेशाब ज्यादा नापाक, जो चीज ज्यादा नापाक है, पेशाब ज्यादा नापाक है, और मनी का खुरूज तो कभी कभी होता है। इंसान अपनी बीवी से सोहबत करे या ख्वाब के आलम में जब मनी का खुरूज होता है तो उस पर गुस्ल वाजिब, लेकिन वो पानी जो निकलता है उसको, जिसको मनी कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वो पेशाब से ज्यादा नापाक है। पेशाब की नापाकी ज्यादा, तो अगर मैं अक्ल से काम लेता तो अक्ल तो यही फैसला करती है कि जो चीज ज्यादा नापाक है उस पर होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मगर मैं अक्ल से फैसला नहीं करता। फिर अर्ज करते हैं, ऐ इब्ने रसूल जरा इरशाद तो फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा बताए तो सही कि फर्जियत के एतबार से नमाज ज्यादा अहम है या रोजा ज्यादा अहम है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फर्जियत के एतबार से नमाज की अहमियत ज्यादा है, नमाज की फजीलत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। आप अर्ज करते हैं, ऐ इब्ने रसूल, अगर मैं अपनी अक्ल से फैसला करता तो मैं तमाम उन औरतों को हुक्म देता कि जो महावारी के आलम में होती है, हैज के आलम में होती है, जब नापाकी के आलम में होती है और उनकी नमाजें भी छूटती हैं, और अगर रमजान में होती है तो रोजा भी कज़ा होता है, और जब वो पाकी के आलम में पहुंचती है तो उन्हें हुक्म ये होता है कि रोजे को रखा जाए, मगर जो नमाजें तर्क हो गई अब उनको दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि वो खुदा का कानून है, अल्लाह की तरफ से छूट है, वो नमाजें उन्हें माफ है, जबकि नमाज की अहमियत ज्यादा है। अगर मैं अक्ल से काम लेता तो उन औरतों से ये कहता कि रोजे तुम्हें माफ है, नमाज तुम अदा करो। जिसकी फर्जियत ज्यादा है उसको अदा किया जाएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं कहता, अपनी अक्ल के मुताबिक नहीं चलता हूं, बल्कि फरमाने मुस्तफा के मुताबिक मैं यही हुक्म देता हूं कि जब तुम पाक हो जाओ और पाकी के आलम में पहुंचो तो जो नमाजें तुम्हारी कज़ा हुई है वो तो माफ है, उनको दोहराया नहीं जाएगा, उनको अदा नहीं किया जाएगा। हाँ, जो रोजा तुम्हारा छूटा है वो तुम्हें माफ नहीं है, वो अगले दिनों में तुम्हें रखना होगा। जब तुम पाकी के आलम में पहुंचोगी तब तुमको वो रोजे अदा करने होंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुन करके हजरत इमाम जाफर सादिक खड़े हो गए, आगे बढ़े, कलेजे से लगाया, पेशानी को चूम लिया। अल्लाह अकबर। कहा लोगों ने गलत बयानी से काम लिया था, बड़े खुश हुए और कहा यकीनी तौर पर तुम मेरे नबी के कदम पर चलने वाले हो, नक्शे कदम पर चलने वाले हो, नबी के फरमान पर अमल करने वाले हो, नबी के फरमीन पर फतवा देने वाले हो, नबी की हदीस से फतवा देने वाले हो, कुरान हदीस की रोशनी में अपना फैसला सुनाने वाले हो। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक कि जिनकी कुंडों की नियाज हम और आप करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार में चुना है। कितने फजाइल और कमाल है। अल्लाह अकबर। मैं फिर कहता हूं, आपके फजाइल के लिए उतना ही काफी है कि आप अहले बैत अतहार हैं, अल्लाह के नबी की औलाद हैं और इमाम आजम के उस्ताद हैं। इमाम आजम के उस्ताद। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोग, और कब गए मेरे इमाम? अली बेटे पढ़ने नहीं गए थे, कायदा लेकर के नहीं, बल्कि जब मुफ्ती मुहद्दिस आलिम अल्लाह अकबर जब फतवे दे रहे थे उस वक्त गए थे। कहा हुजूर, अल्लाह अकबर, इल्मे नबुव्वत जो आपके सीने में मौजूद है, अल्लाह के नबी का इल्म जो विरासत में आपको मिला है, उससे कुछ हिस्सा चाहता हूँ, आपकी शागिर्दी में रहना चाहता हूँ, कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। 2 साल तक मुसलसल हजरत इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी में रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा आपसे पढ़ते रहे, आपने कितना नवाजा और कितना अता किया है ये तो देने वाले हजरत इमाम जाफर सादिक जाने या लेने वाले हजरत इमाम अबू हनीफा जाने। मगर हम तो इतना कहना चाहते हैं कि जब इमाम की बारगाह में गए थे, इमाम जाफर की बारगाह में पढ़ने के लिए पहुंचे थे, तो
कितना लिया ये लेने वाला जाने, बहस ये नहीं है। बस इतना कहकर के गुजर जाना चाहता हूं कि अल्लाह ने तवील उम्र आपको अता फरमाई। जब आपकी उम्र इमाम आज़म अबू हनीफा की 68 साल या 65 साल या 66 साल के करीब थी, दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो गए, अरे सफेद हो गई, आंखों पर लटक गई। किसी ने आकर के अर्ज की, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? आपने इरशाद फरमाया 2 साल। अल्लाह अकबर। मुल्ला जी बारिश बैठी है, दाढ़ी सफेद है, हमारे खान साहब है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। अब ये मौलाना सब्र आलम आके कहे कि खान साहब आपकी उम्र कितनी है? ये कहे 2 साल। अल्लाह अकबर। कहेंगे ठट्टा करते हो, मजाक कर रहे हो? दाढ़ी सफेद हो चुकी है, सर के बाल सफेद हो गए और 2 साल उम्र है। आखिर माजरा क्या है? मेरे इमाम की बारगाह में अर्ज किया, इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? आपने फरमाया सिर्फ 2 साल। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगा, हुजूर क्या ठट्टा करते हैं, क्या मजाक करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर। आपने इरशाद फरमाया, लोगों कान खोल करके सुन लो, जिस 2 साल में इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहा, उनकी सोहबत में रहा, बस वही 2 साल मेरी उम्र है। बाकी जिंदगी तो मैंने साया। मैं क्यों आऊंगा? कितना नवाजा है मेरे इमाम ने, नाम ले तो 2 मिनट रह गए। कितना दिया है मेरे इमाम ने। ये देने वाले हमारे इमाम जाने या देने वाले हमारे इमाम जाने, दोनों हमारे इमाम हैं। कुछ लोग है ना कहते जो गैर मुक़ल्लिद है, शिया राफ़ज़ी, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो हमारे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक को अपना इमाम कहते हैं और हजरत इमाम अबू हनीफा को वो हमारा इमाम कहते हैं। बोले हमारा इमाम पढ़ाता था, वो पढ़ता था। बड़ी लंबी बहस है, बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। उन नादानों से इतना कह करके गुजर जाना चाहता हूँ, नादानों वो भी हमारे इमाम हैं और ये भी हमारे इमाम हैं। तुम्हारा है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त पड़े तो साबित करके दिखा सकते हैं, मगर उतना वक्त नहीं है कि इस बहस की तरफ जाऊं, दूसरों के एतराज़ात का जवाब दूं। अल्लाह अकबर। आज अहले बैत अत्हार का जिक्र करने के लिए बैठा हूं, औलादे नबी औलादे अली की बात करने के लिए बैठा हूं। अल्लाह अकबर। कौन इमाम जाफर सादिक है? कान खोल करके सुन ले। किसकी नियाज दिलाता है कुंडों पर, किसकी फातिहा करता है कुंडों पर। लोगों के बहकावे में मत आना, लोगों के कहने में मत आना। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने वो पावर और वो मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक को अता किया है कि अपने दोस्तों के साथ में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। शवाहिदुन नबुव्वह के अंदर मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर तुम चाहो तो वो मौजज़ा ना दिखा दूं जो हजरत इब्राहिम के हाथ पर सजद हुआ था। अल्लाह अकबर। कान खोल करके सुन ले प्यारे, वो मौजज़ा ना दिखा दूं जो हजरत इब्राहिम के हाथ पर गुजरा है, हजरत इब्राहिम के हाथ पर हुआ था। कहा क्या मतलब? कहा आपने कुरान में नहीं पढ़ा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया था, मौला मैं देखना चाहता हूं तू मरने के बाद जिंदा कैसे करता है, तू मौत के बाद जिलाता कैसे है। अल्लाह अकबर। मौला मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ठीक है मेरे खलील, 4 परिंदों को ले ले। अल्लाह अकबर। 4 परिंदों को लेने के बाद उनको सिभा कर, उनके गोश्त की बोटियां बोटियां कर ले, कीमा कीमा कर ले, आपस में सबको मिक्स कर ले, आपस में मिला ले और चारों पहाड़ के अलग अलग पहाड़ों पर रख दे। कुरान कहता है अल्लाह का। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने पुकारा, मोर आया, कबूतर आया, कव्वा आया, बाज आया, चारों परिंदों को लिया गया, ज़िबा किया गया, ज़िबा करके चारों का गोश्त एक जगह पर मिलाया गया, मिलाने के बाद में कूटा गया, कीमा बनाया गया और चारों का कीमा बनाने के बाद आपस में पेवस्त करने के बाद अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया गया। उसके बाद में रब ने फरमाया, मेरे खलील पुकार, आवाज दे इन परिंदों को। जब अल्लाह के खलील ने पुकारा था, अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम के तमाम परिंदों का गोश्त वहां से उड़ा था, आपस में मिला था, हड्डियां जुड़ी थी, पंख लगे थे और वो तमाम के तमाम परिंदे आकर के हजरत इब्राहिम के कदमों को चूम रहे थे। कहा क्या ना दिखा दूं? कहा हुजूर जरूर दिखा दे। अल्लाह अकबर। हम देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। आपने भी 4 परिंदों को लिया, 4 परिंदों को लेने के बाद ज़िबा किया, उनको कूटा कीमा बनाया, अलग अलग 4 पहाड़ों पर रख दिया, फिर इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तारीख शाहिद है, शवाहिदुन नबुव्वह के अंदर मौजूद है। अल्लाह की कसम, वो चारों के चारों परिंदे जिंदा होकर के हजरत इमाम जाफर सादिक के कदमों में लौटते नजर आ रहे हैं। ये इमाम जाफर सादिक के साथ है। किस इमाम जाफर सादिक की फातिहा लगाते हो?
کونڈوں پر کس کی نیاز دلاتے ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی تو حضرت امام جعفر صادق کی اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تو آپ کے فضائل کے بیانات کا آغاز بھی نہ ہو سکا تھا کہ وقت دستک دے رہا ہے کہ زیادہ دیر اور نہ چلا جائے۔ مگر اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اتنا بتا کر کے گزر جانا چاہوں گا، کون امام جعفر صادق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 22 تاریخ کو، 17 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، کسی بھی تاریخ کو پورے رجب کے اندر ہر کوئی امام اعظم اور ہر کوئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس بحث میں مت پڑنا کہ 22 کو کرنا ہے، 17 کو کرنا ہے کہ 15 کو کرنا ہے، جب تیرا دل چاہے تب کر۔ اللہ اکبر، 22 کو بھی کرو جائز ہے، 17 کو کرو جائز ہے، 15 کو کرو جائز ہے، مہینے میں کسی بھی تاریخ کو کرو جائز ہے۔ اللہ اکبر، بعض لوگ کچھ خلفشار بھی میں مبتلا ہے، ذہن و فکر کے اندر ان کے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید 22 کو نہ کیا جائے، 22 کو بھی یقینی طور پر کر سکتے ہیں، اور 22 کو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ 22 کو جتنی تعداد میں امام جعفر صادق کی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ پہلے سے 22 کو ہوتا رہا ہے، اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کچھ لوگوں نے منع بھی کرنا شروع کر دیا کہ 22 کو نہ کرے۔ آخر کار معاملہ کیا ہے؟ یا 22 ہی کو کیوں کرے؟ تو میں کہتا ہوں کوئی واجب و فرض نہیں ہے کہ 22 ہی کو کرنا ہے، یا کوئی منع بھی نہیں کہ 22 کو نہیں کرنا ہے، اور کرنا کیوں ہے؟ اگر بزرگوں سے پوچھا جائے اور روایتوں کی طرف چلا جائے کہ 22 کا معاملہ کیا ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے اسی میں شب معراج بھی ہے۔ میں نے کہا کل 26 تاریخ ہے، اور وہ جو آنے والی شب ہے 27ویں شب، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو شب معراج عطا فرمایا۔ اس لازوال معجزے سے، اس تحفے سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو شب معراج کے تعلق سے بھی انشاءاللہ والعظیم آپ سے بات کریں گے، مگر کہنا یہ چاہتا ہوں، موضوع کے ماتحت یہ بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ 22 ہی کو کیوں فاتحہ ہوتی ہے، 22 ہی کو کیوں کنڈا بنایا جاتا ہے، 22 ہی کو کیوں دلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگوں ذرا غور کرو، معراج کی رات ہے، اللہ کے حبیب قرب الہی میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچا، دل کے اندر ایک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اللہ اکبر، ایک گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، آواز آتی ہے، میرے رب نے مجھے مخاطب کیا، میرے رب نے مجھ سے آواز کی، مثبت احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے مجھ سے آواز کی، مجھ سے بات کی، تو بات کس کی آواز میں کی، کس کی لغت میں کی؟ علی کی آواز میں۔ اللہ اکبر، علی کی لغت میں میرے رب نے مجھ سے بات کی۔ میں نے عرض کیا مولا تو بولتا ہے یا علی بولتا ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے محبوب، مجھے بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اس سے پاک ہوں، مگر میں جانتا ہوں تیرے دل کی جو گھبراہٹ ہے تاکہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے، میں جانتا ہوں تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، اس لیے علی کی لغت میں ہم نے تم سے گفتگو کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو شب معراج میں ایک خلت عطا فرمائی، ایک خلت پہنائی۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو امت کا خیال آ گیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے عرض کی مولا کیا یہ میں کسی اور کو بھی عطا کر سکتا ہوں، کسی کو بھی دے سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اس سوال کا جواب دے دے اس کو بالکل دے سکتے ہو، بالکل عطا کر سکتے ہو، بالکل عنایت فرما سکتے ہو۔ جو اس سوال کا جواب دے، میرے آقا لے کر کے زمین پر آئے، صدیق اکبر سے سوال کیا، فاروق اعظم سے سوال کیا، عثمان غنی سے سوال کیا، تمام کے تمام نے بڑے سونے سونے جواب دیے، بڑے پیارے پیارے جواب دیے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کہا تھا یہ خلت مجھے مل جائے تو میں تمام کے تمام میں صدق کا اجالا پھیلا دوں گا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا یہ خلت مجھے عطا کر دی جائے تو تمام دنیا میں عدل پھیلا دوں گا۔ عثمان غنی نے کہا تھا حیا کی خیرات بانٹ دوں گا۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا اے علی تو بتا کہ اگر تجھے عطا کیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ ابو تراب بڑی عاجزی سے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے عطا کر دی جائے تو آپ کی امت کے جتنے گنہگار ہیں تمام کے تمام کو اس خلت کے اندر چھپا لوں گا، تمام کے اوپر اس کو
कसीरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खिल्लत मौला अली को अता फरमाई और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सवाल के जवाब देने वाले को देने को कहा था, यानी तुम्हें देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। अल्लाह अकबर, यही खिल्लत है जो मौला अली से हजरत इमाम हसन तक पहुंची, इमाम हसन से हजरत इमाम हुसैन तक पहुंची, इमाम हुसैन से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हजरत इमाम बाकर तक पहुंची। और 22 रजब को यही खिल्लत हजरत इमाम जाफर सादिक को अता हुई, तो आपने खुशी में दावत रखी जो आज भी कुंडों की शक्ल में आपके आशिक मनाते हैं। बुजुर्गों का कहना यह है कि मकाम गौसियत अल्लाह तबारक व तआला ने 22 रजब को आपको अता फरमाया। ये खिल्लत 22 रजब को आप तक पहुंची, आपने दावत का एहतमाम किया। आज कुंडों की फातहा का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह अकबर, बड़ी करामतें हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक की बयान नहीं की जा सकती। मुख्तसर से वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं कि मौला करीम कहने सुनने में जो खता लफ्ज़िश हो गई हो, अपने प्यारे हबीब के सत्तर फैल से माफ फरमाए और सही कहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात